ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ದೇಶನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ವಾ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಝೇಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಂಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಲಂಕಾ ನಗರದ ನಾಯಕ ವಿಭೀಷಣನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಭೀಷಣನು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಂಕೆಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ರಾವಣೇಶ್ವರನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕುಲದೈವ ರತ್ನ ಕುಲಧನ ರತ್ನನಾದಂತಹ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ರಂಗನಾಥ ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಲಂಬಿನ ಹುಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು 6ನೇ ಪಾಶುರ, 6th ಪಾಶುರಂ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. శ్యామల గారు మీరు చెప్తారా? మీరు చెప్పలేదు ఇంతవరకు. అన్మ్యూట్ చేసుకుండా చెప్పండా. ఇరవియర్ మణినెడుం இரவியர் மணிநெடும் மணிநொடும் தேரொடுமிவரோ இரவியர் மணிநெடும் தேரொடுமிவரோ இரவியர் மணிநேடும் தேருடுமிவரோ இறையவர் இரவையர் 11 விடையருமிவரோ இரவியர் மணிநெடும் தேரொடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ இறையவர் 11 விடையுறுமிவரோ అలాగా మీరు అక్కడక్కడే బ్రేక్ చేసుకొని చెప్తే మైండ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ క్రిస్ప్ గా అక్కడక్కడే చేయొచ్చు. ఫుల్ లెంతీ వద్దు. నేను లెంతీగా చెప్పినా సరే మీరు చెప్పేటప్పుడు బ్రేక్ చేసుకుంటే చెప్పండి. కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. ఓకే, రాదు అని లేదు, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎటులా మీరు బ్రేక్ చేసుకోవాలా అనేది మీకు అర్థం కావాలి. இரவியர் மணிநெடும் தேரொடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ இரவியர் மணிநேடும் தோருடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையுறமிவரோ இரவியர் மணிநேடும் தோருடுமிவரோ தேருடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ இரவியர் மணிநேடும் தேருடுமிவரோ இறையவர் 11
విడయరుమివరో మరువియ 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 మయినన్ మయిలినన్ మయిలినన్ మరువియ మయిలినన్ మరువియ మయిలినన్ మరువియ మయిలినన్ పరుముహనివనో 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 పరు కాదు అరు అరుముహని అరుముహనివనో హరుముహనివనో అరుమహ ఆరుముగా నార్ముగా అని తమిళ్లో చెప్తారు కదా హరుముహని అరుముహనివనో హరుముహనివనో అరుముహనివనో హరుముహనివనో మరువియ మరువియ మయిలినన్ అరుముహనివనో మరువియ మయిలినన్ అరుముహనివనో అరువియ మయిలినన్ అరుముహనివనో మరుదరుం 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 శుక్కళుం వశుக்களும் வசுக்களும் వందు వందిండి ಒಂದು ಒಂದಿಂಡಿ ದಿಂಡಿ కాదు దీండి దీర్ఘ దీండి ದೀಂಡಿ హ్మ్. ಒಂದು ಒಂದಿಂಡಿ మరుదరుం వశుక్కళుం వందు వందీండి மருதரும் வசுக்களும் ಮಂದು ಒಂದಿಂಡಿ ಮರುದரும் ವಶುಗಳು ಒಂದು ಒಂದಿಂಡಿ వందు వందీండి ಒಂದು ಒಂದಿಂಡಿ దీర్ఘ చెప్పండి వందు వందీండి ಒಂದು ಒಂದಿಂಡಿ இரவியர் மணிநாடும் தேருடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ மருவிய மயிலினன் அருமுகன் இவனோ மருதரும் வசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி இரவியர் மணிநேடும் தேருடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையுறுமிவரோ மருவிய மயிலினன் அருமுகனிவனோ மருதரும் வசகளும் ಒಂದು ಒಂದಿಂಡಿ இரவியர் மணிநேடும் தேருடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ மருவிய மயிலினன் அருமுகனிவனோ மருதரும் வசுக்களும் ಒಂದು ಒಂದಿಂಡಿ புறவியோ 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 டாடலும் டாடலும் புறவியோ டாடலும் புறவியோ டாடலும் புறவியோ டாடலும் பாடலும் தேரும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் புன்ஹிண்டிய வேளம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் புகுண்டிய வேளம் కరెక్ట్ గా వినండి పుహుందీండియ వెళ్ళం புகுண்டிடிண்டிய வேளம் పుహుందీండియ వెళ్ళం వేళం కాదు వెళ్ళం పుహుందీండియ వెళ్ళం
ಪುಹುಂಡಿಡಿಂಡಿಯ ವೇಳಂ ಏನೋ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಡಿ ಕಾದು చూడండి. పుహుండియ వెళ్ళం. ಪುಹುಂಡಿ ಪುಹುಂಡಿ ఆహా, పుహున్ ಅಂತ చెప్పండి. పుహున్ ಪುಹುನ್ ಪುಹುನ್ పుహున్ పుహున్ ಪುಹುನ್ ఇండియా ನಿಂಡಿಯ ವೇಳಂ వెళ్ళం వెళ్ళం. ವೆಳ್ಳಂ ಪುಹುಂಡಿ ನಿಂಡಿಯ ವೇಳಂ ಪುಹುಂಡಿ పుహుండియ వెళ్ళం. పుహుండియ వెళ్ళం. ದಿಂಡಿಯ ವೇಳಂ ಪುಹುಂಡಿ ದಿಂಡಿಯ ವೇಳಂ ఇలా చెప్పించేది. ಪುಹುಂಡಿ పుహుండియ పుహుండియ ಪುಹುಂಡಿಂಡಿಯ ವೇಳಂ ಪುಹುಂಡಿಂಡಿಯ ವೇಳಂ వేళం కాదు, వెళ్ళం వెళ్ళం. ಪುಹುಂಡಿಂಡಿಯ ವೆಳ್ಳಂ ಪುಹುಂಡಿಂಡಿಯ ವೆಳ್ಳಂ పుహుండి. పర్వాలేదు, ఎంత తప్పు చేసినా అంత బాగా వస్తుంది. వరి చేయదండ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. నాకు వచ్చింది మీకు రాకుండా ఉంటుందా? వస్తుంది. కొంచెం ప్రయత్నపడాలి. శ్యామల ఎక్కడ గా ఉందో అక్కడ హా చెప్పాలి అంతే. ఆహా, మీరు అక్కడ చూస్తే కొన్ని టైం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ చూడండి, నేను మాట్లాడేటప్పుడు అక్కడ చూడట్లేదు, ఇక్కడ చూడండి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నా ధ్వనిని పట్టుకొని అలాగే చెప్పండి. అక్కడ చూద్దాం, ఏమైనా చూస్తే వర్డ్స్ లో అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే గాబరి అయిపోతుంది. ఆ గాబరికి ఏం చేస్తారో తప్పు చేసిస్తారు. ఏమో ఇక్కడ చూస్తే ఏమో లాగా ఉంది కన్ఫ్యూజన్ అంటే అప్పుడు అది చూడొద్దండ, వినండి చాలు. వింటేనే వచ్చేస్తుంది. ఓకే. పుహుండియ వెళ్ళం പുഹുണ്ടിണ്ടിയ വെള്ളം പുഹുണ്ടിയ വെള്ളം പുറവിയോടാടലും 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 പാടലും തേരും പാടലും തേരും കുമരദണ്ഡം കുമരദണ്ഡം പുഹുണ്ടിയ വെള്ളം పుహుండిండియ వెళ్ళం. చూడండి, ఇప్పుడు చూడలేదు వాళ్ళ పుస్తకము, మీకే తెలిసిన డిఫరెన్స్. సరాగంగా వాళ్ళకి తెలియకుండానే అది నోట్లో వచ్చేసింది. ఏమిటంటే శబ్దము గ్రాస్ చేసుకునేది చాలా ఈజీ అయిన పని. మీరేం చేస్తారంటే శబ్దము వింటారంటే గ్రాస్ చేసుకోరు, అది పడుతుంది శబ్దము ఇక్కడ వచ్చి ఇలా పడుతుంది, అది విడిచేసి స్వప్రయత్నముగా అక్కడ ఏమో పుడుకుని తాడు కరెక్ట్ గా చెప్పాలనే మీకు మనసులో ఉంటుంది. అక్కడ చూసుకుని ఏమో చెప్పేపోతారో అది తప్పు. ఎప్పుడు కొంచెం అక్కడ ఏమో చూసినా నాకు రాదు అని అనిపిస్తుందో అప్పుడు వినండి, చూడొద్దు, మీకు తెలియకుండానే అది వచ్చేస్తుంది. ఓకే. అరువరై ఎనయనిన్ అరువరై ఎనయనిన్ கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அரங்கத்தம்மா பள்ளியே ஏன் சார்? பள்ளி எழுந்தருளாயே. பள்ளி எழுந்தராளை தருளாயே பள்ளி எழுந்தராளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே எழுந்தாளே அரகத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே.
அரத்தம்மா பொள்ளி எழுந்தருளாயே கரெக்ட். பொழியழாயே அரகத்தம்மா பொள்ளி எழுந்தருளாயே கரெக்ட். இரவியர் மணி நெடும் தேரொடும் இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலினன் அருமுகனிவனோ மருதரும் பசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி புறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்திண்டிய வெள்ளம் அருவரை எனையனின் கோயில் முன் இவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. இரவியர் மணி நேடும் தேரோடு இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலினன் அருமிகனிவனோ மருதரும் வசக்களும் வந்தவந்திண்டி புறவியோடாடலும் பாடுலம் தேரும் குமரதண்டம் புகந்திண்டிய வேளம் அருவரை எனைய நின் கோயில் முன்னிவரோ அருங்கத்தம்மா பொள்ளியோಳು நுந்தரா பொள்ளியேழுந்தராளோ ராளை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அரங்கத்தம்மா பொள்ளியெழுந்தராளை அரங்கத்தம்மா பொள்ளியெழுந்தளாயே పళ్ళి ఎళుందరుళాయే లా ముందు రావాలా, లాస్ట్ లో వేస్తా ఉన్నారు, దానికే రాకుండా ఉంది మీకు. எழுந்து அருளாயே பொழி எழுந்தர் அருளாயே பொழி எழுந்தர் அருளாயே பொழி எழுந்தர் అరుళాయే మరొకసారి చెప్తాను, వినండి. இரவியர் மணி நெடும் தேரொடும் இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலினன் மோகனிவனோ மருதரும் வசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி புறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அருவரை எனையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்து அருளாயே. இரவியர் மணி நேடும் தேரோடும் இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலினன் அருமிகனிவனோ மருதரும் வசுக்களும் வந்தவந்திண்டி புறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் பொந்தினிய வேளம் அருவரை எனைய நின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா ಪಳ್ಳಿಯೇಂದುರಳಾಯೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹಾಡಿ. Everybody are shutting your mouth. I don't know why. Come on, open the mouth. Sing ಪ್ರೇಮ ಗಾರು, ಅನುರಾಧ ಗಾರು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Come on, open the mouth. இரவியர் மணி நேடும் தோருடமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ மருவிய மயிலினன் அருமிகனிவனோ மருதரும் வசக்குள்ளும் வந்து வந்தின்றி புறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம்
புந்தின்னிய வேளம் அருவரையனைய நின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா புலியேன் பொருளாயே அரங்கத்தம்மா புள்ளையே ఉందరోళాయే ఎంతసారి చెప్పినా అంతసారి కూడా అంతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో నోటికి రెస్ట్ లేకుండా ఓన్లీ కస్తూరి మామి ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ క్లాస్. ఎంతసారి చెప్పినా నోటికి రెస్ట్ లేకుండా వాళ్ళిద్దరే నిర్మల అంటే కస్తూరి మామి తప్పైనా రాని కరెక్ట్ అయినా రాని నోట్లో వర్క్ అయితేనే ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరు. చూడండి కావాల్సిన ఊరికే నేను చెప్పను, అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తా ఉన్నా. అలా ఉంటే వచ్చేది. యు కెనాట్ బి బిజీ ఇన్ రైటింగ్. అప్పుడు నోట్లో మీరు అనుకోని ఉండేది ఏమి చెప్తా ఉంటాను అని నాకు కనబడతా ఉండేది ఏమి నోట్లు స్టాప్ అయిపోతుంది కదా. మీరు రాసినా సరే రాకుండా ఉంటేనో సరే రాసుకుండా ఉంటేనో సరే నోటికి చాలా వరకు ఈ క్లాస్ లో ఇవ్వాలా. ఏమిటంటే భాగవతంలో నోటికి ఏమి నీకు పనియే లేదు, అక్కడ వినాలా, ఇక్కడ నోటికే పని ఉండేది. ఓకే, వాళ్ళిద్దరు చూడండి తప్పే వస్తా ఉంటుంది ఒక్కొక్క సమయము, నాకు తెలుసు. మరి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ లిప్స్ ని క్లోజ్ చేయరు, ఇలా ఉండరు. అలా పని ఇస్తేనే అందరికీ శబ్దాలు వచ్చేది, లేకపోతే కొత్తగా ఉండే శబ్దాలు ఎవరికీ రాదు. నాకు తమిళ వచ్చినా సరే నోట్లో ఇది వస్తేనే ఈ శబ్దాలు నాకే వచ్చేది కదా. ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్. అంటిల్ యూ ఓపెన్ యూ డోంట్ గెట్. ప్రేమ గారు చాలా ఫేమస్, లిప్స్ న అంటేసుకోవద్ರಲ್ಲಿ నేనే గమేసిస్తాను వచ్చి. నోట్ తీయండా. ఎవరైనా నవ్వుతారా అక్కడ మీ ఇంట్లో? నవ్వలేదు కదా. ఏమో మాటకి నవ్వుతే నవ్వు ఈ భగవద్ విచారానికి నవ్వు వస్తేనూ పర్వాలేదు, దోషం లేదు. సంతోషానికి మీరు కారణం అవుతారు. గట్టిగా చెప్పండా, తప్పైతేనూ పర్వాలేదు. గట్టిగా చెప్పండా, అందరూ గట్టిగా చెప్పండా. இரவியர் மணி நேடும் தேருடும் இவரோ இறையவர் 11 இடையரும் இவரோ மருவிய மயிலினன் அருள்மகன் இவனோ மருதரும் பசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி உறவியோடாடலும் పాడலும் తేரும். ఒక్క నిమిషం శాంతి అంతా వింటా ఉంటారు. కువరదండం புகுந்தேண்டிய வெள்ளம் அருவரை எனையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்து అరుళాయే. చెప్పండా, 2 times చెప్పండా శ్యామలాంటి. இரவியர் மணி நேடும் தேரோடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ மருவிய மயலினன் அருமிகனிவனோ மருதரும் வசகுளம் வந்து வந்திண்டி புரவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புனந்திண்டிய வேளம் அருவரை எனைய நின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா வெள்ளிய அந்துராளை పళ్ళి எழுந்துరాளை. నేను నవ్వకుండా గట్టిగా ఇది ఏమి తడుకొని ఉంటాను. నేను నవ్వుతే మీరు ఇంకా నవ్వుతారు దానికే. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ ఒకసారి இரவியர் மணி நேடும் தோரோடுமிவரோ தேரோடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ மருவிய முயிலினன் அருமிகனிவனோ மருதரும் பசுக்களும் வந்து வந்திண்டி புரவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம்
புகழ்ந்திந்த வேளம் அருவரை எனைய நீன் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா పొల్లియోళ్ అందురాళై. నోట్ చేసుకుండా అర్థం చెప్తాను ఇప్పుడు. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ లో వెనಕ ఉండೋ ಪಾಶುರములో 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ? ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭ್ರಮರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾರಗಳನ್ನ ತಂದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಡಿದಾವರೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ದೇವತೆಗಳೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್, ತೊಂಡರಡಿ ಪೊಡಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇವತಾಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. 12 ಆದಿತ್ಯರು, 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು. 12 ಜನ ಯಾರು? ಸನ್, 12 ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ಜನ ಸೂರ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ 7 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು 12 ಜನ 7 ಕುದುರೆಗಳು. ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ, 2 ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ, ಟಕಟಕ 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 ಅಂತ 7 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ರಮ್ಯವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗದ ಕಡೆ ದಿನಾ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಮೇ ಬಿ ತಂಜಾವೂರ್, ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಕುಂಭಕೋಣಂ ಬೆಲ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಇವಾಗಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ನೀವೇ ಸುಟ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಹಾಟ್ గా అక్కడ ఉంటుంది. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು. ದೇರ್ ಆರ್ 12 ಸನ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ who are coming across your Srirangam in order to have your darshan. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ 12 ಆದಿತ್ಯರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್? ಇರಯವರ್ ಮಣಿನೆಡು ತೇರೊಡುಮಿವರೋ, ಅವರವರ ಮಣಿ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕದ ಮಣಿ, ಶ್ಯಾಮಲ ಮಣಿ, ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ವಜ್ರ, ವೈಢೂರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರವರ ಮಣಿರಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇರಯವರ್ 11 ಅಂದ್ರೆ 11 ಮಣಿ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ 11 ಅಂದ್ರೆ 11 ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಯಾರಿವರು? ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು. Can anybody say? I have already told you. Who are these ಏಕಾದಶ ರುದ್ras? சொல்லுங்க. சரியா தெரியாது. சிவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டவானே தெரியும். ஓது மாமி தெரியல. சிவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டவானே தெரியும். அது என்ன? சிவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டவா? அப்படி சம்பந்தப்பட்டவா? டீடைல் தெரியாது. ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಿಯಾದಂತಹ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿರೀಶ್ವರ ಯಾಗವನ್ನ ದಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಈಶ್ವರನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ದೆ ತಾನು ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಗಂಡ ನೀ ಕರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಯಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಸಫಲವಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ ಯಾರು? ರುದ್ರದೇವ. ರುದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಆಹ್ವಾನಿತನಾಗಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಶಿವನನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅವಮಾನವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸತೀದೇವಿ ಆ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಜೀವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಅವಾಗ ರುದ್ರ ನಿಜವಾದ ರುದ್ರನಾಗಿ ಕಾಳ ಭೈರವನಾಗಿ ರುದ್ರ ತಾಂಡವನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಜಟಶಿಖೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೋತಾನೆ. ಬಿಚ್ಚಿ ಛಟಾರ್ 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 ಅಂತ 11 ಸಲ ಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಖೆಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹೊಡೆದಾಗ 11 ರುದ್ರರು, ಒಂದು ರುದ್ರನ ತಡೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು 11 ರುದ್ರರನ್ನ ತಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ? 11
ರುದ್ರರು ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ. ಈ 11 ರುದ್ರರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಪಡಿಸಿ ದಕ್ಷನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಾಯಲ್ಲ. ಅವ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮುಂಡಾನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಮುಂಡಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೀಗ ಅವನು ಬರೀ ರುಂಡಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇಕೆ ಕತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಶಿವನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಕತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಹೆಂಗ ಅವನಿಗೆ ಮೇಕೆ ಇದು ಬಂತು, ಮುಖ ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಬಂದಾಯ್ತು, ಶಿವನಿಂದ ಹುಟ್ಟಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರು? ಇವರ ಕೋಪವನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಓಟವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದು ರುದ್ರನನ್ನ ತಡೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ 11 ರುದ್ರರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವನು. ತಾತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಆರ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್ ದ ಕೋಪ ಆಫ್ ರುದ್ರದೇವ. ಈ 11 ಜನ ರುದ್ರರನ್ನು ನೀನೇ ತಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೀರ್ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸೀರ್ಗಾಳಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೀರ್ಗಾಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀರ್ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದೇ ದಿವಿದೇಶ. ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರ್ಗಾಳಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಳಿಚೀರಾಮ ವಿಣ್ಣಗರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಳಿಚೀರಾಮ ವಿಣ್ಣಹರ ತುಳ್ಳಾನೆ ತಾಡಾಳಾವ ತಟ್ಟಿ ತಾಡಾಳಾವ ತವಿಟ್ಟು ಪಾನೆ ತಾಡಾಳಾವ ಕಾಳಿಚೀರಾಮ ವಿಣ್ಣಗರತ್ತುಳ್ಳುಳ್ಳಾನೆ ಅಂತ ಭಾಷರ ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೀರ್ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ 11 ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ. ಆ 11 ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜಾಗಗಳು. ಅವರ ಕೋಪವನ್ನ ತಣಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರುದ್ರದೇವನ ಎದುರುಗಡೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ 11 ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನೇ ನಾವು ತಿರುನಾಂಗೂರ್ ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಯಶೋಧಾಭಾಮಿ? ತಿರುನಾಂಗೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ತಿರುನಾಂಗೂರ್ ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ ಅಂತ ಪೇರೋಡ. 11 ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ, ತೈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ 11 ಭಗವಂತನಿಗೂ ಗರುಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಗರುಡೋತ್ಸವನೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. 11 ದೇವರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಂಗಯಾಳ್ವಾರರು ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರ ಕೋಪವನ್ನ ತಣಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಏಕಾದಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ದೇಶ
ಆ 11 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ 11 ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ 11 ದಿವ್ಯದೇಶಮ್ಸ್ pertaining to 11 ದಿವ್ಯದೇಶಂ pertaining to ಏಕಾದಶ ರುದ್ರ. ಅದು ಈ ಕಾಳಿಚಿ ರಾಮವಿಣ್ಣಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ లో ಸೀರ್ಗಾಳಿని ರಾಸ್ಕೊಂಡ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ದಿವ್ಯ ದೇಶಮಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರ 11 ದಿವ್ಯ ದೇಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಅದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ವಿ 11 ದಿವ್ಯ ದೇಶನು ಒಂದೇ ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತೇನೋ? ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ಅದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿದ್ದು. ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲ ಅದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಬಿಟ್ಟೂರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವ್ರೆ, ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಏರಿಯಾ, ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಫೋರಂ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯದೇಶ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯದೇಶ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಏರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ರೆಹಜಾ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯದೇಶ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ತಾನೆ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಕಾಳಿಚಿ ರಾಮವಿಣ್ಣಗರಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಕ 11 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಯ ದೇಶ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ, ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರೇ ಈ 11 ಜನ ರುದ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲ್ ದಿವ್ಯದೇಶ ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಫನ್ ಹಾಕಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿ, ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದೊಂದು ದೇವರು ಮಥುರಾಯಿಂದ ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಬಂದವರು, ಯಾರು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಇದೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಮೋಘವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿರುಸುವಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇದು ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಗರಂ. ಮೊದಲನೇದು ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿ. ಕಾವಲಂ ಕಾದು, ಕಾವಳಂ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ. ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ್, ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇದು అన్ని దివ్యదేశాలకు తీరు కామన్ గా ఉంటుంది. తీరు అరిమేయ విన్నగరం. సార్ ఈ నవగ్రహాలకు 9 ఊర్లు ఉన్నాయి కదా సార్, స్మాల్ ఊర్లు, ఆ చిన్న ఊర్లు అంతే కదా సార్? అది వేరే అది లైక్ దట్ ఇవి 11 స్మాల్ విలేజెస్. కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్. ఎలా నవగ్రహానికి 9 ఊర్లు ఉందో అటువంటి ఏకాదశ రుద్రులకు ఏకాదశ భగవంతుడు ఇక్కడ కొలవై ఉండేది తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు పాడారు. ఒక్క ఆళ్వారే పాడింది ఇదంతా, ఇంకెవరు పాడలేదు. దానికే ఇది తిరునాంగూర్ దివ్యదేశం అని ఏర్పడింది. ఓకే, యూ క్యాన్ ఫినిష్ ఆల్ ద 11 విత్ ఇన్ 3 hours. పక్కనే ఉంది. 3 hours లో మీరు పోయి చూసుకొని చూడొచ్చు. యూ క్యాన్ స్టార్ట్ బై 6 o'clock, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಾರ್ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿಧಿ, ಪೆರುಮಾಳ್ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿಧಿ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ತುಂಬಾ దొడ్డదాగిಲ್ಲ, పెద్ద టెంపుల్స్ కాదు, చిన్న చిక్క గుడిలే. మరి 11 ఉంది. గేట్ లోపల ఇలా పోతేనే లోపలికి పోయేది, దేవుడిని చూసుకునేది, బయటకు వచ్చేది, అంతే. గేట్కి ಹೋದ್ರೇನೆ ಸಾಕು,
ಒಂದೇ ಸನ್ನಿಧಿ, ದೇವ್ರು ನೋಡೋದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಈ ಕಡೆ ರುದ್ರದೇವನ್ ನೋಡೋದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಆತರ within 4 hours you can easily cover the entire Tirunagor division. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಂಭಕೋಣಂ ಹತ್ರನಾ ಮಾಮ ಇದು? ಕುಂಭಕೋಣಂ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಇದು? On the way to Chidambaram. On the way to Chidambaram. But you can commute from Kumbakonam. You can stay in Kumbakonam. You can go to Tanjavur and come back. You can stay in Kumbakonam. You can go to Srirangam and come back. By staying in Kumbakonam, you can go to Araikudi, Pudaikottai, everything and come back. Kumbakonam is something like center to all the divisions. Yeah. Okay. Kumbakonam ಇಂದ Tirunagor district ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. No problem. Okay. Within 1 day you can come back. So Kumbakonam you Right. can make it as a center. Right. Thank you. Otherwise you make Chidambaram as center. By staying in Chidambaram, you can go to all this. Chidambaram is actually nearby Okay. than Kumbakonam. Kumbakonam is Kumbakonam is a there. nice Chidambaram place. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತರ. We Kumbakonam stayed is a in very nice place with a lot of good hotel. I mean, very scenic kind of very nice place that way. Yeah, We- it's all the very scenic place because it's not much touched by people. Very untouched, remote place. That is for sure. ನವಗ್ರಹ ಊರು ಚಿದಂಬರಂ ಏನ್ ನವಗ್ರಹ ಊರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಚಿದಂಬರಂ ಇಂದ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ Kumbakonam ಕುಂಭಕೋಣಂ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, not for Chidambaram. because Auntie Kumbakonam we stayed and we visited all the 9 planets on the same day. They take us ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 9 ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But last ನನಗೆ to ಅಷ್ಟು 12 idea ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿ, because we don't visit any ನವಗ್ರಹ, right? That is actually ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. కుంభకోణం దగ్గరను అది నవగ్రహాలు. ಮೇಬಿ ಶಿವನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರವ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದೋಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದೀಸ್. ವಿ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವಾಡಿಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is nothing wrong going to even those Shiva temples. Usually we don't go. That's all. No reason behind it. Eko Devah Sarvottamashcha Sriman Narayana ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು. First one ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್. Second one ತಿರು ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತನ್. ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತನ್. ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅವನ ಹೆಸರು ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ಕುಂಭನಾಟ್ಯ కృష్ణ. సార్ రెండవది తిరి అనినేయ విన్నిగరం కొడుమాడు కుత్తన్ అనేది ఒక పేరా? திரு அரிமேய விண்ணகரம். அரிமேய விண்ணகரம். ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಗರಂ ಊರ್ పేరది. ఓకే. ಐಫನ್ వేసుಕೊಂಡು కొడుమాడు కుత్తన్ దేవుడా? భగవంతుడు ఉండడా ఐఫన్ వేసుకొని భగవంతుడిని పేరు కొడమాడు కూతన్. కొడమాడు కూతన్. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣನೇನಾ? ಕೊಡುಮಾಡು ಕುತ್ತನ್. ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಫನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ than Tamil, but you should also write that name also because you cannot leave that. Okay.
ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತನ್, ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣ, ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಗರಂ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೊಗಟಿದಿ ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ್. ಎರಡನೇದು ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಗರಂ ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತನ್, ಕೊಡಂ ಆಡು ಕೂತನ್, ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ಮೂರನೇದು ತಿರುವಣ್ ಪುರುಡೋತ್ತಮಂ, ತಿರುವಣ್ ಪುರುಡೋತ್ತಮಂ, ತಿರುವಣ್ ಪುರುಡೋತ್ತಮನ್. ಪುರುಡೋತ್ತಮನ್ ಸರ್. పియో పురుడోత్తమన్, పురుడోత్తమం అని రాసుకోవాలా. రాసుకోండా తిరువణ్ పురుడోత్తమం. ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೈಫನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯಕನ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯಕನ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯಕನ್. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ್. ಎರಡನೇವರು ತಿರು ಅರಿಮೇಯ ವಿಣ್ಣಹರಂ ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತನ್, ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇವರು ತಿರುವಣ್ ಪುರುಡೋತ್ತಮಂ, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯಕನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾಲ್ಕನೇದು ತಿರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶೆಂಪೊನ್ ಶೈ ಕೋವಲ್, ಶೆಂಪೊನ್, ಶೆಂ SHEM PON, ಶೆಂಪೊನ್ ಶೈ SHAI, ಶೆಂಪೊನ್ ಶೈ ಕೋಯಿಲ್, ಶೆಂಪೊನ್ ಶೈ ಕೋಯಿಲ್, ಶೆಂಪೊನ್ ಶೈ ಕೋಯಿಲ್. ಇನ್ನು ಇದು ನಾಚಿಯರ್ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೆವಿಲ್ ಹೆಸರುಗಳು ಎಷ್ಟು కాంప్లికేటెడ్ ఇರುತ್ತೆ. అది పేరు ఎవరు పెట్టలేదు. ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాలా బాగా. అక్కడ ఏమ లీల జరిగిందో, ఎవరికి వాళ్ళు ఇదంతా అనుగ్రహం చేశారో అది కాబట్టి ఆ పేరు వచ్చిందే. కాబట్టి ఎవరో ఒక నరమనుషులు పెట్టలేదు. షెం అంటే ఏమి పెద్దగా, పొన్ అంటే బంగారము, షై బంగారం నుండి నిర్మించిన దేవస్థానం, దానికి శంపొన్ షై. ఏమైంది తెలుసా? రాముడు రావణుడిని ಸಂಹಾరం చేశాడు. ರಾಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾವಣ ಇಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಸರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ದೋಷವನ್ನ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ పట్టాభిషೇಕ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. వశిష్ఠాచార్యులు చెప్తారు, ఎవరికి బ్రహ్మహత్య దోషం వచ్చిందో వాడు పట్టాభిషేకానికి అర్హత లేదు. మరి కైకేయి పోయి కోరుకుంటుంది, అయ్యో నా గురించి ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಪ ರಾಮನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಭರತ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಮೀ. ಭರತ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಗ್ರಿ ಆನ್ ಕೈಕೇಯಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಸುವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು. ಆ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟೊಳ್ಳು ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು. ಸೀತಾ ಹಾಗೂ ರಾಮರು ಅದರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 3 ರಾತ್ರಿ ಇರೋದು. ಆ 3 ರಾತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪ್ರಸವನ ಅಂತ ಆ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಆ ಗೋಪ್ರಸವನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ನಿಂಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಟ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೋವು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಶೆಂಪೊನ್ ಶೈ ಗೋವು. ಆತರ బ్రహ్మహత్య దోషం అంటే గోవుని చంపడమా? గోవుని చంపితేనూ బ్రహ్మహత్య దోషమే. రావణుడు కదా, ರಾವಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ವಾ? ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಮಗಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ತಾನೇ ರಾಮ ಹೊಡೆದಿದ್ದು.
దానికే అలా వచ్చింది. నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉండేది ఈ నామాలకి. ఏంటికి ఇంత కాంప్లికేషన్ గా నామాలు ఉంటుంది అంటే ఎవరు పెట్టలేదు ನಾಮಾన్ని. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ చేసి పేరు వచ్చింది కాబట్టి it is not because of somebody has given the name like ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಿಂದ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಶೆಂಪೊನ್ಶೈ ಕೋಯಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಶೆಂಪೊನ್ಶೈ ಕೋಯಿಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಹೌದು, ಇನ್ನು ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶೆಂಪೊನ್ಶೈ ಕೋವಿಲ್, ಪೇರ್ ಅರುಳಾಳನ್. ದೇವರ ಹೆಸರು ಪೇರ್ ಅರುಳಾಳನ್. ಪೇರ್ ಅರುಳಾಳನ್. ಈ ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. பேர் அருளாளன். பேர் அருளாளன். PER பேர். ARU அருளாளன். LAALAN. ఓకే, పేర్ అరుళాళన్. రాసుకోలేదా నిర్మలా ఆంటీ? రాసుకున్నా. ಅయింದಾ? ಮೊದಲನೇದು ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿ. ತಿರುಕಾವಳಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್. ಎರಡನೆಯವರು ಅರಿಮೇಯ ವೆಳ್ಳಹರಂ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡು ಕೂತ್ತನ್ ಕುಂಭನಾಟ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರುವಣ್ ಪುರುಡೋತ್ತಮಂ, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯಕನ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಶೆಂಪೊನ್ಶೈ ಕೋಯಿಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಅರುಳಾಳನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣಿಮಾಡ ಕೋಯಿಲ್. மணிமாட கோயில். மணிமாட கோவில். யாரு மணிமாட கோவில்ல? யசோதா மேம். You might have visited all the Divideshams. Yeah. யாரு மணிமாட கோவில்ல? நந்தா விளக்கு பெருமாள். ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕು. ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕು பெருமாள். నందా విళక్కు పెరుమాళ్. నందా విళక్కు అంటే ఎప్పుడు జగజ్యోతిగా ప్రకాశిస్తా ఉండేవాడు. నందా విళక్కు అంತೀವಲ್ವಾ? తెలుగులో ఏం చెప్తారు నందా విళక్కు? ఇటర్నల్ లైట్, ఇటర్నల్ ఫ్లేమ్. నందాదీపం అంటారు సార్. నందాదీపం అదే పేరు, భగవంతుడికి నందాదీపము అనే పేరు. ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕು ಪೆರುಮಾಳ್. ತಾಯಾರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಾಯಾರ ಹೆಸರು ಪುಂಡರೀಕವಲ್ಲಿ ಪೆರುಮಾಳ್. ಅಂಜಲವಲ್ಲಿ ತಾಯಾರ ಸಮೇತ ಶೆಂಪೊನ್ಶೈ ಪೇರ್ ಅರುಳಾಳನ್. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇನಫ್. ఓకే, నందా విళక్కు వెంకటేశ్వరనే కానీ పెరుమాళ్ అంటే వెంకటేశ్వరనా? పెరుమాళ్ అంటే ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ విష్ణు ఇస్ பெரும் ஆள். அவனுக்கு மேலே யாரும் ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ పెரும் ఆళ్ పెరుమాళ్. ఆళ్ అంటే వ్యక్తి, పెరుం అంటే పెద్దది, పెద్ద పెద్దయినాడు, పెద్దయినవాడు, పెద్దవాడు. ఓకే, పెద్దది అనేది పెరుం. అటు ఆ ఒక ఆళ్ నుండి పెద్దవాళ్ళు ఇంకెవరూ లేదు అనేది ఆళ్. పెరుం ఆళ్ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕು ಪೆರುಮಾಳ್, ಒನ್ ಪುರುಡೋತ್ತಮ, மணிமாட கோவில், ನಂದಾ ವಿಳಕ್ಕು ಪೆರುಮಾಳ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಗರಂ. ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಗರಂ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಕೂಡ್ದು, ವೈಹುಂದ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ವೈಕುಂಠ. ವೈಹುಂದ ವಿಣ್ಣಗರಂ. ದೇವರ ಹೆಸರು ವೈಕುಂಠನಾಥನ್. ವೈಕುಂಠನಾಥ್. ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ವೈಕುಂಠ ಬರಿಬೇಕು. ವೈಕುಂಠನಾಥನ್. ವೈಕುಂಠ ವಿಣ್ಣಗರಂ. ವೈಕುಂಠನಾಥನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ திரு தேவனார் தொகை தேவனார் தொகை திரு தேவனார் தொகை திரு தேவனார் தொகை Last question, sir. Sohalla. தேவனார் தொகை THE தேவ VANAAR தேவனார் தொகை THOHAI தேவனார் தொகை திருத்தேவனார் தொகை ஹைஃபன் தெய்வநாயக பெருமாள் தெய்வநாயக பெருமாள் திருத்தேவனார் தொகை தெய்வநாயக பெருமாள் ఆయితా మరొకసారి చెప్తాను తిరుక్కావళంబాడి గోపాలకృష్ణన్ திரு அரிமேய விண்ணகரம் கொடமாடு கூத்தன் கும்பநாட்டிய கிருஷ்ணன் நெக்ஸ்ட் ஏன் ಬರ್ಸಿದೀನಿ திருவன் புருடோத்தமம் ஸ்ரீ புருஷோத்தம நாயக்கன் நெக்ஸ்ட் திரு செம்பொன்சை கோயில் பேர் அருளாளன் நெக்ஸ்ட் திரு மணிமாடக் கோவில் நந்தா விளக்கு பெருமாள் நெக்ஸ்ட் திரு வைகுந்த விண்ணகரம் வைகுண்டநாதன் ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯ್ತಾ திரு தேவனார் தொகை தெய்வநாயக பெருமாள் ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ திரு மணிக்கூடம் ಮಣಿಮಾಡಕ್ ಕೋವಿಲ್ ಬೇರೆ ಮಣಿಕೂಡಂ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ திரு மணிக்கூடம் திருமணிக்கூடம் மணிக்கூட நாயக்கன் மணிக்கூட நாயக்கன் மணிக்கூட நாயக்கன் நெக்ஸ்ட் திரு தெற்றி அம்பலம் தெற்றி அம்பலம் தெற்றி தெற்றி THETTRI திருத்தெற்றி அம்பலம் திருத்தெற்றி அம்பலம் It is only la, not la. no அம்பலம் La. లా యూజువల్ గా కేరళలో అంబలం అని చెప్తారు, తమిళనాడులో కోయిల్ అని చెప్పేది టెంపుల్ కి. అంబలం అనే వర్డ్ యూస్ చేయరు. ఓకే, ఇది ఒకటే తమిళనాడులో ఒకటే దివిదేశానికి అంబలం అని పేరు వచ్చిండేది. దానికి కారణం వేరే ఉంది కథ. ఓకే, తిరుత్తెట్రి అంబలం భగవంతుడి పేరు. Last week I went to Vamana temple, sir. You were telling me since long time now in Cochin. I have been there last week. Oh, you went there. Trikakara, a beautiful temple. Trikakara pakkadale ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? You have to walk on the lawn and go there. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ temple, sir. It was nice. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ temple. That is called Tirukkatkrai Trivikrama Perumal Koval, which is sung by Nammalvar. ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ಎರ್ನಾಕುಲಂ. ಆಕ್ಚುಲಿ it is near to Ernakulam than Cochin. ಕೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್, ಕೊಚ್ಚಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂಥರ ಪಕ್ಕದೇ. It's a twin city ಅಲ್ವಾ? Very near to my son's house. Very beautiful temple that is. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್. ಚಿಕ್ಕ ವಾಮನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. They will show you the ಶಿಖೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ಊರ್ಧ್ವ ಕುಂಡ್ರ ದಂಡವ, ಮತ್ತೆ ಊರ್ಧ್ವ ಕುಂಡ್ರ, ಅದು ಇದಪ್ಪ ಎಂದ ಪಲಾಶ ದಂಡ, ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪಲಾಶ ದಂಡ, ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಶು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲಂಕಾರ. ಅವತ್ತೇನೋ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತರ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ.
It was nice. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ. ದ ರಿಯಲ್ ರೂಪ ಆಫ್ ದ ಮೂಲಬಿಂಬ ಇಸ್ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ. ಪಲಾಶ ದಂಡವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಮೌಂಜಿಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಜೀನವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಪಿಣಧಾರಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಕೊಡೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಲಿ ಕುಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಇಷ್ಟೇ ಇದಾನೆ ನೋಡಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ತಿರುಮಣಿಕೂಡಂ ಆಯ್ತಾ? ತಿರುತೆಟ್ರಿಯಂ ತಿರುಮಣಿಕೂಡಂ ಯಾರು ಸೊನ್ನೆ? ಆಯ್ತು ಮಣಿಕೂಡ ಆಯ್ತು ನಾಯಕಂ. Okay. ಆಯ್ತು ಮಣಿಕೂಡ ಮಣಿಕೂಡ ನಾಯಕಂ. ನಾಯಕಂ ಮಣಿಕೂಡ ನಾಯಕಂ. Okay. ತಿರುತೆಟ್ರಿಯಂಬಲಂ செங்கண்மால். ತಿರುವಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ Nayakam alla Pritam, Nayakan. ನಾಯಕನ್. ನಾಯಕನ್. ಓಕೆ. ನಾಯಕಂ ಕಾದು ನಾಯಕನ್. ತಿರುವಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ. ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ ಅಣ್ಣನ್ ಕೋಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣನ್ ಕೋಯಿಲ್. ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ ಅಣ್ಣನ್ ಕೋಯಿಲ್. ದೇವರ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣನ್ ಪೆರುಮಾಳ್. ಅಣ್ಣನ್ ಪೆರುಮಾಳ್. ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ ಅಣ್ಣನ್ ಕೋವಿಲ್. ಅಣ್ಣನ್ ಪೆರುಮಾಳ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರುಪಾರ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿ. ತಿರುಪಾರ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿ. ತಿರುಪಾರ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿ. ತಾಮರೆಯಾಳ್ ಕೇಳ್ವನ್. ದೇವರ ಹೆಸರು ತಾಮರೆಯಾಳ್. ತಾಮರೆಯಾಳ್ ಕೇಳ್ವನ್. ತಾಮರೆಯಾಳ್ ಕೇಳ್ವನ್. THAA ತಾ ಮ MA RAI தாமரை. ஆள் AAL தாமரையாள். கேழ்வன் KELWAN కేళ్వన్. రాసుకుంటూ ఉండారా లేదా? నాకేమో నిర్మలా ఆంటీ ఫేస్ చూస్తే రాసినట్లు లేదు. చాలా ఫాస్ట్ గా ఫినిష్. సార్ 11 అయిపోయినాక నేను చదువుతాను, అప్పుడు చెప్పండి. ఓకే. రాస్తా ఉన్నాం సార్, ఎందుకు మీకు ఆ డౌట్ వచ్చింది? ఎంకో ఫేస్ చూస్తే డౌట్ వచ్చింది. చాలా బిరిన ఫినిష్ చేస్తా ఉండారే, ఏమో ఇలా చెప్పకుండా. చాలా కూల్ గా ఉన్నారు అని డౌట్ అడగకుండా. But we all are very much get used to all these names. ಈಗ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. The people who are always into this Divya Prabandham and Divyadeshams, it's all very common to them. ನಿಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿದೆ, it will become common to you as well, don't worry. ತಿರುವೆಳ್ಳಕ್ಕುಳಂ ಅಣ್ಣನ್ ಕೋಯಿಲ್ ಅಣ್ಣನ್ ಪೆರುಮಾಳ್. ತಿರುಪಾರ್ತನ್ ಪಳ್ಳಿ ತಾಮರೆಯಾಳ್ ಕೇಳ್ವನ್. The last one ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಆಯ್ತಾ? 10 ಆಚಾ? 11 ಆಯ್ತಾ? 11 ಆಗಿದೆ. 11 ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕದು ಬೇಡವಾ? ತಿರುವಾಲಿ ತಿರುನಗರಿ எழுதலாமா மாமி? குறையிலூர் and திருவாலி திருநகரி. அது ஆக்சுவலி வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் அவதார ஸ்தலம். அது வேண்டாம் இல்லையா? ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ತಿರುವಾಲಿ ತಿರುನಗರಿ ಅಲೋನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ 11 and then you have to step on to ತಿರುವಾಲಿ. ತಿರುವಾಲಿ ತಿರುನಗರಿ. ಇದನ್ನ 11 ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ತಿರುವಾಲಿ ಕಾಮ ತಿರುನಗರಿ. ಎರಡು ದಿವ್ಯದೇಶ ಅದು. ತಿರುವಾಲಿ ತಿರುನಗರಿ.
ತಿರುವಾಲಿ ತಿರುನಗರಿ. ತಿರುವಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಣವಾಳನ್. ಆಯ್ತಾ? ತಿರುವಾಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿರುವಾಲಿ. ತಿರುನಗರಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಂಗನಾಥ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಳಿಗೆಯ ಮಣವಾಳನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಳಿಗೆ ಮಣವಾಳನ್ ಅಂತ. ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳನ್, అడిగే మనవాళ్ళని. మీకు నా మీద డౌట్ గా ఉంది కదా, అన్ని చదవమంటారా? ఇప్పుడు మీరే చదవాలని నేను చదువును. డౌట్ లేదు, లేకపోతేను మీరే చదవండి. బట్ అది చదువుతానండి. ఫస్ట్ వన్ తిరుక్కావడంబాడి గోపాలకృష్ణన్. సెకండ్ వన్ తిరి అనినేయ విన్నిగరం కొడుమాడు కుత్తన్. అరి అరిమేయ అణి అణికాడు అరి 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 అడి అరి రి ఆరై అరి అరి అరి. ఓకే. మూడోది తిరువన్ కురు దోత్తమం పురుషోత్తమ నాయకన్. ఫోర్త్ వన్ తిరుశంషన్ హై కోయ్, తిరుశంషన్ హై కోయిల్. ಶೆಂಪೊನ್ಶೈ ಶೆಂಪೊನ್ಶೈ, ఇది ఉర్దూ కాదు, తమిళ ఇది. ಶೆಂಪೊನ್ಶೈ. తిరు శంపన్ షై కోయిల్ పేర్ అరుళాళన్. వెరీ గుడ్. ఫిఫ్త్ వన్ తిరుమణి మాడ కోయిల్ నందావిళక్ పెరుమాళ్. వెరీ గుడ్. సిక్స్త్ వన్ తిరువైగొంద విళ నగరం విಣ್ಣగరం వైకుంఠనాథన్. సెవెంత్ వన్ తిరుతేవనార్ తోళై దైవనాయక పెరుమాళ్. ఎయిత్ వన్ తిరుమణిక్కుడం మణిక్కుడ నాయకన్. నైన్త్ వన్ తిరుతైట్రి అంబలం తిరుతెట్రి అంబళం షంగన్మాన్. టెన్త్ వన్ తిరువెళ్ళకుళం అన్నన్ కోయిల్ అన్నన్ పెరుమాళ్. 11th వన్ తిరుపార్తన్ పల్లి తామరయాళ్ కెల్వన్. వెరీ గుడ్. అన్ని రాసినాను, మీరు ఊరికే డౌట్ పడితే లాస్ట్ అని చెప్పండి. తిరువాలి తిరునగరి రెండు దివిదేశం. తిరువాడిలో మహాలక్ష్మి, తిరునగరిలో శ్రీమన్నారాయణ. అళియ మనవాణన్. అడిగే మనవాడు. వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. బాగా రాసుకొని ఉన్నారు ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಂಗನಾಥನ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾರಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ, ರಂಗನಾಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದೇ ಅಳಿಗೆ ಮಣವಾಳ ಮೈಂದನ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಆ ರಂಗನಾಥನ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? Sir, the birthplace of ನಾಟ್ ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ರಂಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ? Sir, you said birthplace of Tondaradipodi Alvar. ತಿರುಮಂಡನಗುಡಿ. ತಿರುಮಂಡನಗುಡಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 11 ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 11 ರುದ್ರರನ್ನ ಎಸ್ ಪ್ರೀತಮ್ 12 ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 12 ಅಂತ ಬರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. 11 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತಿರುವಾಲಿ ತಿರುನಗರಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ತೆನಾಂಗೂರ್ ದಿವ್ಯದೇಶ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಿ, ದಿವ್ಯದೇಶಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Until you understand about Prabandham, you will not come to know about Dividesham. It is a university by itself. I will tell you later. ಈಗ ಹಿರಣ್ಯ ಮಣಿನೆಡುಂ ತೇರುಡುಮಿವರು 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು ಅವರವರ ತೇರನ್ನ ಹೊಂದಿ
ಅವರವರ ರಥದಲ್ಲಿ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 11 ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, 11 ರುದ್ರದೇವರುಗಳು ಅವರವರ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ, ಪಶುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರವರ ಬಸವನ ಮೇಲೆ, ಅವರವರ ಗೂಳಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಗೂಳಿ, ಬಸವ, ನಂದಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದಲ್ವಾ, ಅವರವರ ನಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ 11 ಜನ ರುದ್ರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರುದ್ರ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನವಿಲನ್ನು ಏರಿ ಷಣ್ಮುಖ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನವಿಲನ್ನು ಏರಿ ಷಣ್ಮುಖ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎತ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಅನ್ನೋದು ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಹೊರಗುವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಮರುದ್ಗಣಾಲು ಒಚ್ಚಾರು అని ರಾಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತೆ. ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೋ ಹೂ ಆರ್ ಅಷ್ಟವಸೂಸ್? The one who made Dasharatha to do the Putrakameshi yaga. The one who made Rama to do the Ashwamedha yaga. The one who made all this ಯಾದವ ಕುಲ, ಯಾದವ ವೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? 12 ಜನ ಸೂರ್ಯರು, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜನ ರುದ್ರರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 11 ಜನನು ಅವರವರ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ, ಅವರವರ ಒಂದು ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ರಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ వచ్చినాడు కదా ಸರ್. ಮೈಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರುಮುಹನಾದಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸೇನಾಪತಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಸೇನೆಯ ಅಬಡಿಗೆ ತೆರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವಸೇನಾಧಿಪತಿನೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ? ರಂಗನಾಥ, ನೀ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆ ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣವಾಕಾರ ವಿಮಾನ, ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ದ ಡೂಮ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೂಮ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಆ ಪರವಾಸುದೇವ ಇರುವಂತಹ ಆ ಶ್ರೀರಂಗದ ವಿಮಾನ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ನಿನ್ನ ಈ ಶ್ರೀರಂಗ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗದ ಗೋಪುರ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮಧುರೈ, ಚಿದಂಬರಂ, ಎನಿ ಟೆಂಪಲ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೋಪುರಮ್ಸ್. ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಗೋಪುರ, ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಗೋಪುರ, ಹಂಗ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಗೋಪುರ, ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಗೋಪುರ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 21 ಗೋಪುರಮ್ಸ್. ನಂತರ 85 ಮಂಟಪಮ್ಸ್, 7 ಪ್ರಾಕಾರಮ್ಸ್, ನಂತರ 75 ಉಪಸನ್ನಿಧೀಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಸನ್ನಿಧಿ. ಆ ತರ ದೊಡ್ಡ ಊರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಗಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾಟ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಗಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಗ ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ಯವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರು ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Why don't you listen to them and please get up? ಹೇ ರಂಗ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಏಳುವಂತಹವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರನ್ನ, 12 ಆದಿತ್ಯರನ್ನ, ಮರುತ್ ಗಣಗಳನ್ನ, ಅಷ್ಟವಸುಗಳನ್ನ, ಷಣ್ಮುಖನನ್ನ, ಮೇಲೂ ಸಿದ್ಧಚಾರಣಾದಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸಕಲ ದೈವ ಪರಿವಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತೊಂಡರಡಿ ಕುಡಿಯಾಳ್ವ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಪದೇಶಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 12 ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದು?
ಈಗ నా బరుస్తా ఇದ್ದೀನಿ అల్వా ధ్రువ చరిత్రంలో 12 తత్వాలు రాసుకొని ఉన్నారు కదా మీరంతా. I'll also swing with you. యశోదా మామి, అనురాధ ఆంటీ, కస్తూరి మామి గ్రూప్. Lakshmi, I'll also swing with you. ఇంకా జరగలేదు సార్. మీకు ఇంకా దానికి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్తా ఉండేది యశోదా మామి, అనురాధ ఆంటీ అండ్ కస్తూరి మామి గ్రూప్. 12 ಬರ್ಸಿದೀನಲ್ವಾ, ಮೊದಲು ఏమిటి? ఒకటి ఏమి తత్వాలు సార్? అది పుస్తకంలో ఉంది. చిత్తం కదా సార్ మొదటిది. ಚಿತ್ತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 తత్వాలు అని రాసుకొని మొదటిది చిత్తం. సెకండ్ వన్ యశోదా మామి అహంకార. మొదటిదేం సార్? చిత్తం. చిత్తం. యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసూక్త. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಶೋಧ ಮಾಮಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. 12 ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಚಿತ್ತ. ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮದುವೆ ಆಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ನನ್ ಗಂಡ ಅನ್ನಂತವ್ನು ಆತರ ಅಲ್ವಾ? ఎవరు చెప్పారో వాళ్ళనే పట్టుకొని నిండేది. నాకు ಕೆಲಸ ಮೂಡೋದು ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಮಾಮ? ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಮನೋಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು. ಮೂರನೇದು ಬುದ್ಧಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬುದ್ಧಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬುದ್ಧಿ, ರೈಟ್? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮನಸ್ಸು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮನಸ್ಸು, ರೈಟ್? ಆ ಕಡೆ ರಾಜ್ಕೊಂಡ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯ. I have told all the 12, Anuradha Mami. I have told all the 12. ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿತ್ತಂ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿತ್ತಂ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಹಂಕಾರಂ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬುದ್ಧಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮನಸ್ಸು. ನಾಲ್ಕು ಮನಸ್ಸು. ಐದನೇದು ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಶ್ರೀಹಿ విసర్గ వేయాలి దానికి. శ్రీహి ఎంబ కైంకర్య. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಯಶಸ್ಸು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಯಶಸ್ಸು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಯಶಸ್ಸು. ಕೀರ್ತಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕೀರ್ತಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕೀರ್ತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿತ್ತಂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಹಂಕಾರ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬುದ್ಧಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮನಸ್ಸು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಶ್ರೀಹಿ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಶ್ರೀಹಿ SHREEHI ಶ್ರೀಹಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಶ್ರೀಹಿ ಎಂಬ కైంకర్య. శ్రీహి అటువంటి కైంకర్యము. సిక్స్త్ వన్ కీర్తి. యశస్సు. సెవెంత్ వన్ కీర్తి. KEERTHI కీర్తి. ఎయిత్ వన్ ಜ್ಞಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ. జ్ఞానైశ్వర్యము. ఎయిత్ వన్ జ్ఞానైశ్వర్య. సార్ ఇది నిన్న క్లాస్ ఉంది కదా సార్? యు గేవ్ నోట్ స్కిల్ మనస్సు ఓన్లీ. మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినంత వరకేను, మిగిలింది చేయలేదు. శ్లోకాలు టిక్ చేసి పెట్టినారు సార్. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ March 25th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದ. I have given for everything. So 8th one is Jnanaishwarya. 9th one ಆನಂದ.
9th one Ananda. 10th one Moksha. Moksha. 11th one Kshetrajna Swarupa. Kshetrajna Swarupamu. Kshetrajna Swarupamu. Last one, 12th one Bharta Karta. Karta Bharta. Bharta Karta or Karta Bharta? Karta Bharta. ಅವಳದಾ ಇಲ್ಯಾ? Yeah. Thank you, mommy. So, Thank- ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ Textbook ಎಲ್ರಿಗೂ? ಲನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು sir. ಹಾ, Textbook ಲನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಕ್ಕಡು ರಾಸ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಕಡು ರಾಸ್ಕೊಂಡ. Okay. Yeah, yeah. Yes. Now, Textbook ಲೇ Preetham, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು. tell me. Preetham, tell me the order. Unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Preetham. Yes, ma'am. ಹಾ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. Am I mad ಇಲ್ಲ, to make everybody write here? ಹಾ? ಅಷ್ಟ್ ನಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶೋಭಾಗಿತ್ತನಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಬರೀ ಮೇನ್ ಇದು ದಿವ್ಯದೇಶ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, very good. Super. Today, instead of him, you eat dinner and don't give him the dinner. ಮಾಡ್ತೀರಾ? I know that you are not writing. I could make out. You must write. Why I make you to write? ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ತರ key points when you write it, it will go inside. Even one scribble pad ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. If you don't maintain the notes, no problem. Write it in a scribble pad. You will remember. Okay? You must Sir. write. Sir, now you are agreeing with me. ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತೀರಾ? ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಓಡ್ಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ that's why we write. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಕತೆ. ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ PhD ಮಾಡೋನು ಅಷ್ಟು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬರೀತೀರ ನೀವು. ನಿಮ್ ಅಳಿಯಂದು ಸೇರ್ಸಿ ಬರೀತೀರ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ಸೊಸೆ, ಅಳಿಯ, ಮಗಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಸೇರ್ಸಿ, ಅಂಕಲ್ದು ಸೇರ್ಸಿ ಬರೀತೀರ. ಅಷ್ಟು ಬರಿಬಾರದು. Anyway, ಬರೆಯೋದು it will go into your memory. I clearly agree for that. ಆದ್ರೆ I didn't know that your son-in-law is so lazy that he don't even write the key points. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗು ಒಂದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದೊಂದಿನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದ್ ಬೇಡ, ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ. Will you skip like that? No, you must do it. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. You know that my guru never had any kind of courage or interest to give any points. ಒದಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಶೊನ್ನಾ ಪೋರ್ಮೆ ಅಂತ. ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ. Anybody has written that? Tell me the order. ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ, మీరే చెప్పండి ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఈ 12 ತತ್ವಾಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಶೋಧ ಮಾಮಿ? ಆ 12 ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? చెప్పంಡ 12. First one ಚಿತ್ತಂ, ಅಹಂಕಾರಂ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಶ್ರೀಹಿ ಎಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯ, ಆನಂದ, ಮೋಕ್ಷ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಂ, ಕರ್ತ ಭರ್ತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಶೋಧ ಮಾಮಿ? Because I don't have book. Even I tend to forget, no matter how much ever I teach. Certain things I forget. That is why better to write and keep. இந்த 12 வந்து அந்த 12 சூரியர்கள் வந்தாங்கிறதுக்கு ಸ್ವಾಪದೇಶಾರ್ಥಂ பிள்ளை லோகஞ்சியர் எழுதியிருக்கா. ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಯ್ತಾ? ಈ 11 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ತಿರುನಾಂಗೂರು ದಿಗ್ವಿದೇಶಂ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ 11 ರುದ್ರರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5,
ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5. ಈ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶರೀರ 1. ದಟ್ ಇಸ್ 11. శరీరము పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు మరి పంచ కర్మేంద్రియాలు ధరించిన శరీరము 1. సో if you go, that is equal to that of 12 Adityas have come. If you alone go to Srirangam, that is equal to that of what? The 11 elements have come. Okay, 12 plus 11. ಆಯ್ತಾ? ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಶರೀರ, ದಟ್ ಇಸ್ 11. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ನಂಬರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಅಷ್ಟವಸುಗಳು 8 ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವನಿಧಿಕೆ ಧಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ. ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಲು SIDD ಸಿದ್ಧಿ SIDDHI ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಓಕೆ, ಅಣಿಮ, ಗರಿಮ, ಈಶತ್ವಂ, ಪ್ರಾಹಾಮ್ಯಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್. ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಆಯ್ತಾ? ಅಣಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಟಕ್ಕಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ತರ ಸಣ್ಣಕ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಗರಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಗಾತ್ರ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡೋದು. ಈಶತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಆತರ ನಮ್ಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿರೋನ್ HSR ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ವಶೀಕರಣ, ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು, ಅಗ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ. ಬಟ್ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಬೇರೆ, ಅದಂತ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಲೇ. ನಮಗಿರೋ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಬೇರೆ. ನಮಗಿರೋದು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಕರುಣೆ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ಕೃಪೆ, ಅನುಕಂಪ, ಮತ್ತೆ ದಯೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಂಚಿ ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ 12 ಜನ ಆದಿತ್ಯರು ನೀವೇ, ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ನೀವೇ, 11 ಜನ ರುದ್ರರು ನೀವೇ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವೇದಕೋಶ ವಾಕ್ಯಕೋಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ರಂಗ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இரவியர் மணி நெடும் தேரொடும் இவரோ, இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ, ಮರುವಿಯ ಮೈಲೆನನ್ ಅರುಮೋಹನ್ ಇವನೋ. ಅರುಮೋಹನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ ಅದೊಂದ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅರುಮೋಹನ್ 6 ಮುಖ ಉಳ್ಳಂತ ಷಣ್ಮುಖ. ಅದು ತತ್ವಾರ್ಥ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಪದೇಶ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 6 ಮುಖ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ 6 ದಿವ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು, 6 ದಿವ್ಯಮೈನ ಗುಣಾಲು. 6 ಗುಣಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ಪರಮೇಷ್ಠಿಹಿ ಫಸ್ಟ್ ಗುಣ, ಪರಮೇಷ್ಠಿಹಿ. ಪರಮೇಷ್ಠಿಹಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪುಮಾನ್. ಪುಮಾನ್ PUMAAN, ಪುಮಾನ್.
ಎರಡನೇದು ಪುಮಾನ್, ಮೂರನೇದು ನಿವೃತ್ತಃ. ನಿವೃತ್ತಃ ಪರಮೇಷ್ಟಿಃ ಪುಮಾನ್ ನಿವೃತ್ತಃ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರ್ವಃ. ಸರ್ವಃ ಐದನೇದು ಸರ್ವಂ ಸಹ. ಸರ್ವಂ ಸಹ ಪರಮೇಷ್ಟಿಃ ಪುಮಾನ್ ನಿವೃತ್ತಃ ಸರ್ವಃ. ಸರ್ವಂ ಸಹ. ಆರನೇದು ಪೂರ್ಣತ್ವಂ. ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಃ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಃ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರೀಗ 11 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 12 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 8 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 6 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸ್ವಾಪದೇಶಾರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಶುರಕ್ಕೆ 4 ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಳ್ಳೈಲೋಕನ್ ಜೀಯರ್ ಅಂತ. He is ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ even before Ramanuja's period. He has written almost 4 pages explanation for this pashuram. Okay, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಸೋ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. புரிஞ்சுதா யசோதா மாமி? இத்தனை பேரும் நமக்குள்ளவே இருக்கா. நாம ஒருத்தர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனாலே போறோம், இத்தனை பேரும் வந்ததாக ஆயிடும். எவ்ரி ஜீவாத்மா ಕ್ಯಾರೀಸ್ these many characteristics. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ తత్వಗಳು. మేము ఒకటిదాని సుప్రభాత వేళలో శ్రీరంగానికి వెళితే ఇంతమంది వాళ్ళు వచ్చారు అని తొండరడిపుడి ఆళ్వార్ ఇక్కడ విన్నపం చేస్తా ఉన్నారు. இரவியர் மணி நெடும் தேருடம் இவரோ, இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ, மருவிய மயிலினன் அருமுகனிவனோ, மருதரும் வசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி ஒரு புறவியோடு ஆடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அருவரை எனையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா పళ్ళి எழுந்தருளாயே. చెప్పండి రమణ ఆంటీ. ఎవరు గెస్ట్లు వచ్చిండారంట క్లాస్ నుంచి. నాది క్లాస్ ఆయా, నేను చాలించుకుంటాను. ఈనాడు చాలా ಹೆವಿ ಆಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ಪಾರಾಯಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ಫಾರ್ ಯು. కావాల్సిందా పారాయణం? కావాలనా మీకు? Okay, shall we finish the class today? China ganda idya irode. Cheppanda ಸರ್, ಅದು ಶ್ರೀರಂಗದ್ದು ನೀವು ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ 21 ಗೋಪುರಗಳು, 75 ಉಪಸನ್ನಿಧಿಗಳು, ಮತ್ತೆ 11 ಯು ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸರ್ 11 ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. 85 ಮಂಟಪಾಸ್, 85 ಮಂಟಪಗಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. 85 ಮಂಟಪಾಸ್, 75 ಉಪದ ಸನ್ನಿಧೀಸ್, 7 ಪ್ರಾಕಾರಾಸ್, 21 ಗೋಪುರಮ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಟ್. ಮೇನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ 2, ಶ್ರೀರಂಗನಾಚಿಯಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಲ್ವಾ? Everybody knows that. Any other doubt you can ask me freely because another 15 minutes is there. Yes, we can conclude the class. Yes. ஏதாவது வேற டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? ಇದೆಯಾ? ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು? ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ? ಅದೇ, ಅದು ನಾನು ಈ ವಾರ ನಾನು ಯತಿರಾಜನ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಮುಡಿಂಜೋಡು ಕಾತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಮಿ. ஏன்னா நாளைக்கு I have to go to university and tomorrow I don't know at what time I'll be back. நாளைக்கு என்னால முடியாது. அடுத்த வாரம் as usual குருவாರ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಬುಧವಾರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ. ಗುರುವಾರ ನವೆಂಬರ್ ಇದು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಾಸ್? ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯ ನಮಕ್ ಇರ್ಕ ನಮಕ್ ಈ ವಾರ ಕಡೆಯಾಗ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಾರ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 30 ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಇದೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ದು ಬುಧವಾರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬುಧವಾರ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಬುಧವಾರ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸಮೇರ್. 2 ಬುಧವಾರದ ಕ್ಲಾಸು, 1 ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಕ್ಲಾಸ್. 3 classes I am supposed to take for you as a compensation, which I will cover only after 22nd. எதிராஜர் திருநக்ஷத்திரம் முடிஞ்சதும் நான் கவர் பண்றேன். டில் ராமானுஜ திருநக்ஷத்திர ஐ எம் ஆல்சோ லிட்டில் ஆக்குபைட். நம்ம ஆத்துல கூட நான் கொஞ்சம் சிலதெல்லாம் பண்ண வேண்டி இருக்கு. அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு திருநக்ஷத்திரம். ராமநாத்புர போறீங்களா? மேல்கோட்டை வரீங்களா? இங்கே அதே சக்கரபாணி பொண்ணு கல்யாணமே. ஓ சக்கரபாணி கூட அன்னைக்கு கரெக்ட். நாங்கள யாரும் வரானில்ல, அம்மாவ வர நானும் தீப்பு போயிட்டு 23 கல்யாணம். 2 நாள் வரானிக்கிறா சிதையின் புள்ளே தானே வா. அப்படியே 2 நாள் வரானிக்கிறா. myself and Deepa will not be. We will be நீங்க 23க்கு வரலங்க. 23க்கு வரல. 23க்கு எனக்கு ಗೊತ್ತಾಗಂದನಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಅವರಿಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ చేయాలి ಸರ್ ಅಂತ ಏಮಿ లేదు. ನಮೋ ಯತಿರಾಜೋ ವಿಜಯತೆ ಅಂತ ಮನಸಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ರಾಮಾನುಜ ನೂತಂದಾದಿ, you will come to know the vaibhava of Ramanuja. At that time you can chant Sri Ramanuja Nutandadi. Ilya, appo neenga ellaru you can chant that. So let us finish today. Any other doubt? Anybody has any other doubt? Niki Ramanuja Nutandadi odave namba mudikila ilya. So shall we finish with Ramanuja Nutandadi? Onde ಒಂದು ಪಾಶುರ ಹೇಳಿ let us finish. பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்பன் புகழ் மலிந்த பாமன்னு மாறன் அடிபணியோம் பல்கலையோர் தாமந்த விராமானுஜன் மிக்க சீலமல்லால் நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. பூமன்ன மாது பொருந்திய மார்பன் புகழ் மலிந்த பாமன்ன மாறன் அடிபணிந்து இந்தவன் பல்கலையோர் தாம் வந்த விராமானுஜன் மிக்க சீலமல் சரணாரவிந்தம் மிக்க சீலமல்லால் நாமண்ணி வாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிதியே நிதேர்த்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். காயேன வாசா மனசேந்திரியைர்வா புத்யாத்மனா வா பிரத்யே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை ஸ்ரீமன்னாராயணாயேதி ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ. I can teach Bhajayati Rajam to this batch. I have not taught anybody till now. Bhajayati Rajam is on Ramanuja. After finishing the whole Nityanusandhanam syllabus, you all can learn Bhajayati Rajam. Bhajayati Rajam, Bhajayati Rajam, Bhajayati Rajam, Bhavabhiro ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯತಿರಾಜರ ಮೇಲೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪದ್ಯದ ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅದೇ ರಾಮನಾಥ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಮಮ್ಮ? ನೋಡಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಾಮಾನುಜನ್ನ ವಿಜಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕುಣಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾಮನಾಥ್ಪುರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ದಡದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯತಿರಾಜರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇವನ್ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದೇ ಸಿಂಗ್ ಭಜೈತಿ ರಾಜ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಹಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.